بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالماجد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق کی تلاش۔ جی ناظرین، کل گزشتہ 9 اپریل 2022 کو جو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جس انداز میں اپوزیشن کو ملا کر ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جس انداز میں اس ملک اور قوم کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، سب سے پہلے میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے یہ بات سب سے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ یہودی لابی ہے اور یہ ملک کو تباہ کرنے کے دہانے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کے نام سے فحاشزم، بدتمیزی، بد اخلاقی اور بدگوئی اور ملک کو مہنگائی اور امریکی غلامی اور دیگر جتنے بھی اس ملک کے لیے نقصان دہ پہلو تھے، سب اس کے لیے لایا گیا ہے۔ اور مولانا کی اس موقف کی تائید میں تمام اپوزیشن نے مولانا کا ساتھ دیا۔ مولانا نے 14 ملین مارچ کیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ملین لفظ کہنا آسان ہے، 10 لاکھ لوگ 1 ملین میں ہوتے ہیں، اور 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا، اور اس کے بعد یہ مہنگائی مارچ ہوا۔ مولانا کی اس قربانیوں کو اور ان کارکنوں کی محنتوں کے نتیجے میں، مولانا کے مستقبل مزاجی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو سرخرو کیا۔ کل جب یہ اقتدار کے ساتھ چمٹ کر، کرسی کے ساتھ چمٹ کر نیچے نہیں اتر رہا تھا، اس وقت ان کے گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا گیا، تو اس کے پیچھے بھی قائد ملت اسلامیہ اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی ایک مضبوط اور توانا موقف تھا۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ سٹرگل بعض ساتھیوں نے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں اور یوٹیوب کے اوپر یہ ولاگ بنانے شروع کر دیے ہیں کہ مولانا کو چاہیے کہ اب 200 بندے اور اپوزیشن اور تمام جماعتیں مولانا کے آپ ان کے سربراہ ہیں، آپ پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں، تو مولانا کو چاہیے کہ وہ نفاذ اسلام والا بل پیش فرمائیں۔ آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آئین پاکستان جو 1973 میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے بنایا، انہوں نے ان میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے اندر ہمارے اکابرین نے یہ شقیں شامل کروائی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون اسلام، قرآن و سنت کے متصادم نہیں بنایا جائے گا۔ تو اسی تناظر میں آئین پاکستان مکمل اسلامی ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو عملی شکل میں اس ملک کے اندر رائج کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئی ہے۔ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ہم مولانا کو اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے، مولانا کو کسی قسم کا کوئی عہدے کی لالچ نہیں ہے۔ اگر مولانا کو عہدے کی لالچ ہوتی تو مولانا کو گزشتہ اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے بلوچستان کی حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر خیبر پختونخوا میں گورنر کے لیے آفر کی تھی، بہت سی ایسی آفریں کی گئی جو مولانا نے بیک جنبش قلم جو ہے نا ان کو مسترد کر دیا۔ اسی تناظر میں آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور ان 10 سالوں کے اندر مولانا نے 144 دفعہ کشمیر کے مسئلے پر اجلاس بلائے ان 10 سالوں میں۔ اور سب سے بنیادی بات، بعض ساتھیوں نے بڑے مشکل اور ہر وقت جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا نے کشمیر کے لیے کیا کیا، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ مولانا کی اوپر یورپ میں جانے پر پابندی عائد ہے، مولانا کو یورپ کا ویزا نہیں دیا جاتا، اور یہ مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کے لڑنے کا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے اوپر جو چارٹر میں جو مطالبات
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस कश्मीर के मसले का हल था। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में बैठ के मुयसर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इन 10 सालों में किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर को बेच सके या कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए गैर आइनी इक़दाम उठाए। आजकल बड़ा शोशा है जी, अमेरिका मुर्दाबाद, हम अमेरिकी पॉलिसियों को नहीं मानते, हम अमेरिकी की ग़ुलामी नहीं करते। मैं ये आपको बताता चलूँ कि 2001 के अंदर सबसे पहले जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था तो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाकर अमेरिका के ख़िलाफ़ मैदान में आने वाले जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान थे। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत करने वाले और परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसियों पर चलने वाले और उसकी हिमायत करने वाला यही इमरान ख़ान था, और डोंग रचाया कि मैं अमेरिकी की पॉलिसियों की मुखालफत करता हूँ। कल गुज़श्ता जब लेटर आया तो पहले कहने लगा कि किसी बार अमेरिका से आया था, एकदम कहते नहीं अमेरिका से नहीं बल्कि किसी मुल्क से आया था, जिसको अमेरिका कहने के लिए, उसका नाम लेने के लिए जिसकी टांगें कांपती हों या कांपे टांगती हों तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ अमली काम करेगा। मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये बात आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान वो वाहिद शख्सियत हैं, जब इन्होंने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, अफ़गानिस्तान बहाना था, मकसद पाकिस्तान था। अमेरिका ने जब डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बात की, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के बारे में इक़्तिदार में आने से कबल इसी इमरान ख़ान ने हर जगह, हर चौराहे, हर गली, हर जलसा, हर जुलूस में यही नारा लगाता था कि अमेरिका के आगे बेचने वाला बच्ची डॉक्टर आफ़िया को हम लाएंगे, ये करेंगे। और वही सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हुए इमरान नियाज़ी से किया गया तो उन्होंने इस बात को ऐसे बैक चुटकुली के साथ उस मसले को उन्होंने सरफ़ नज़र कर दिया। तो आप बात करते हैं मौलाना फजल रहमान के मुकाबले की। मौलाना फजल रहमान तो 6 लाख उलमा का इमाम है, और बदतहज़ीबी और बदज़ुबानी का ये आलम देखें कि मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में आने के लिए इन्होंने कई मौलवियों के ऊपर पैसा लगाया, लेकिन उनका सारा पैसा ज़ाया गया। ये जो कहते थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा में उलमा को वज़ाइफ देंगे, मस्जिदों को तनख्वाहें देंगे, 10,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करेंगे, एक मौलवी दिखा दो जिसने ये कबूल किया हो कि मुझे पैसे मिलने चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान की मौक़िफ़ की तायीद है कि ये पैसा जो ले रहा है वो इस वजह से ले रहा है कि भाई कि ये यहूदियों के प्रचार के लिए, यहूदियों के एजेंडे को तकमील पहुँचाने के लिए इस कश्मीर फ़रोश और अपने आप को नाम निहाद कश्मीर का तर्जमान, कश्मीरियों का सफ़ीर कहने वाला कश्मीर को 5 अगस्त अमेरिका में जाके बेच चुका था। और ये जिस तरह मोदी के लिए दुआएं कर रहा था, कल मैं सलीम साफ़ी का इंटरव्यू सुन रहा था, हसन फवाद ने कहा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इनका दुआ थी कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप भी आए और ये मिल बैठ कर जो है ना इस मसले को हल करें कश्मीर का। जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर के मसले का हल वो 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो इंडिया के पास है वो वही ले ले, जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान ले ले, और जो चाइना के साथ है तुम्हारे बाप का है कश्मीर को तुम तकसीम करोगे। तुम कौन होते हैं कश्मीर को तकसीम करने वाले? कश्मीर कश्मीरियों का है, उनको इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए। कश्मीरियों को चाहिए कि वो उठ खड़े हों और अपना हक़ इनसे छीन के लें। और इसी के साथ ही आज मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान ज़िंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू कश्मीर ज़िंदाबाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।